অবশ্য লাইভ শুরু হয়েছে। সাধু সাধু সাধু। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরোবান থেকে বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন সৌরবদী ভিক্ষু ভান্তের ভিক্ষু মহাদের ধর্ম দর্শন শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নিবেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তের মাধ্যমে ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स अनेक जाते संसार संदवेशं अनिवेशं गहकार गंगवे संतो दुःखजाते पुनः पुनः गहकार तसे पुनः के आग्नगाचे Sabadeva sukha bhagaga kotam visankita visangara gata ceta danana kaya majagadim avatu sabha mangala nakando sabha devatam sabha bhutanubhavena sada sote bhavantu Vavado sabba mangala rakanto sabba devata sabba dhammanubhavena sada sute bhavandute Vavado sabba mangala rakanto sabba devata sabba sanganubhavena sada sute bhavandute সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মহাদয়। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্বুদ্ধকে নতুন বন্দনা জানাচ্ছি এটি আছে সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আশীর্বাদক ভান্তের চরণে। চলুন আমরা সবাই পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত হই। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা Buddhang vanami, Dhammang vanami, Sanghang vanami, Ahang vanami, Sabada. Dutiyampi Buddhang vanami, Dhammang vanami, Sanghang vanami, Ahang vanami, Sabada. Tatyampi Buddhang vanami, Dhammang vanami, Sanghang vanami, Ahang vanami, Sarvada. Okasha vanami bhante dvaratena kakang sabang apradang hamatu me bhante sangho Dutiyampi okasha vanami bhante dvaratena kakang sabang apradang hamatu me bhante sangho Tatyampi okasha vanami bhante dvaratena patang sabang aparadang hamatu me bhante sangho Okasahang bhante ti saraneno saha Panchasilang dhammang yacchami anughangatva Silandetami bhante Dutiyampi okasahang bhante Ti saraneno saha Panchasilang dhammang Yacchami anughangatva Silandeta me bhante Tatyampi okasahang bhante Ti saraneno saha panchasilang dhammang Yacchami anughangatva Silandeta me bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন
ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Yamahang badami tang badeta. মা ভান্তে Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা Buddhang saranang gacchami. বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি Dhammang saranang gacchami. মাম শরণং গচ্ছামি Sanghang saranang gacchami. গাম শরণং গচ্ছামি Dutiyampi buddhang saranang gacchami. তুতিয়ম্পি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি Dutiyampi dhammang saranang gacchami. তুতিয়ম্পি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি Dutiyampi sanghang saranang gacchami. দ্বিতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি Tatiyampi buddhang saranang gacchami. তাতিয়ম্পি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি Tatiyampi dhammang saranang gacchami. তাতিয়ম্পি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি Tatiyampi sanghang saranang gacchami. তাতিয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি Saranagamanang sampunnang মা ভান্তে panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. আদিপাতা বীরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. চিন্নদানা বীরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. মেসু মিচ্ছাচারা বীরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. সাবদা বীরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি Suramera majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. সুরামেরয় মজ্জা পমদাত্তানা সমাদিয়ামি Sadhu sadhu imang tisaranena sating panchaselang dhammang sadhukang surakitang katva aphamadena silang sampadetha. মা ভান্তে Silena sugating anti silena bhuga sampada silena niputing anti tasma silang visuddhe. সাধু সাধু সাধু। সাধু 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 ভান্তে এখন বন্দনা Sadhu মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক মঙ্গল। ভান্তে এখন বন্দনা। সাধু ভালো আছেন ভালো আছেন বুড়া খাটাইলে ভালো আছি। আরো বুড়া হয়ে সবাই বুড়ো হয়ে গেছে পান্তে 80 বছর পার হলে বুড়া, ও আমরা আচ্ছা। একটু বাকি আছি আর কি। আমাদের একটু আছে। এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, এরপরে বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে।
যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। খুব সাবধানতার সঙ্গে এই কাজ করতে হবে। জন্মের পর থেকে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষ ভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষ ভাবে দেখবো। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে আর জেনে জেনে ছাড়তে হবে। কেবল জানা, ছোট শ্বাসকে বড়, বড় শ্বাসকে ছোট করার কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই। কেবল জানা, যেভাবে শ্বাস আসছে আর যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে কেবল জানা। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে কখনো ভবিষ্যতের দিকে চলে যায়। সে অবস্থাতেও খুব শান্ত মনে জানতে হবে মনকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেই কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার মন চলে যাবে, বারবার মনকে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু খুব শান্ত মনে, বিরক্তি মনে নয়। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে মন ধীরে ধীরে শান্ত হতে থাকে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই তো সাধক, তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবে, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান,
10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু হুম। সাধু না, মঙ্গল ভান্তে, না, না, মঙ্গল হোক। পূজনীয় ভান্তে, বন্দনা ভান্তে। সাধু, সবাই ভালো থাকুন। আজকে পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে যথাসময়ে জুমে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা আইটিএসএস জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন ধর্মকথিক আশিন সৌরবদী ভিক্ষু রামু, কক্সবাজার। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে আলোচনা করবেন অভিধর্মের আলোকে আবর্তন বা আবর্জনা সম্পর্কে। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। ঠিক আছে, সবাই হাত জোড় করুন। আমরা সময় আর অপচয় করব না। বলুন। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। প্রতি সপ্তাহের মতো আজকেও আমরা আমাদের ধর্ম ক্লাস আরম্ভ করতে যাচ্ছি। ক্লাস আরম্ভের প্রারম্ভ লগ্নে সেই অতুল মুনি বুদ্ধকে বন্দনা এবং কৃতজ্ঞতা, বিনম্র শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি, বন্দনা জ্ঞাপন করছি পরম পূজ্যপদ চিত্ত বিমুক্তি প্রজ্ঞা বিমুক্তি মার্গের প্রতীক পরম পূজ্য ভগবান থেকে এবং ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজ্য দিকপাল মহাতেরবান থেকেও বিনম্র চিত্তে বন্দনা। এছাড়া যে সমস্ত উপাসক উপাসিকাগণ দেশে বিদেশে কাছে দূরে এই আইটিএসএস পরিবারে যুক্ত হন, বিশেষ করে ইউটিউব এবং ফেসবুক এবং জুমে, সকলকে ভান্তে নৈর্বাণিক আশীর্বাদে উপকার করছেন। তো আমাদের বিগত বিষয় কতটুকু ছিল, আমরা বিগত ক্লাস কতটুকুতে শেষ করছিলাম? ভান্তে, ভান্তে গতবার ক্লাস আবর্তন বা আওয়াজ জানা, এই এতটুক। ওই যে আওয়াজ জানাতে শেষ হয়েছিল না? থেকে শুরু হয়েছিল, ভবাঙ্গ থেকে শুরু হয়েছিল। আমরা এগুলো তো শেষ করছিলাম, ভবাঙ্গ গুলো ক্লাসের ওখান থেকে মধ্যে শেষ করছিলাম। আজকে তাইলে আমরা আওয়াজ জানা থেকে শুরু করব আর কি। না, আওয়াজ জানা শেষ হয়েছে তো বানতে, আজকে দাসানি বলছিলেন আওয়াজ জানা শেষ হয়েছে তো বানতে। কি হয় নাই এখন? আজকে কি হবে? আজকে দাসানা থেকে জবন থেকে জবন শ্রুতি এগুলো আলোচনা করবেন বলছিলেন পূজনীয় ভান্তে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা জবন থেকে শুরু করব। এর আগে যাওয়ানা বুত্তা পানা, এই দুইটা বিষয় আছে।
আমরা এগুলোই দেখবো। তো বিশেষ করে বুটকা পানা একটা বিষয়, হয়তো এটা তেমন বেশি আলোচনা হয় নাই, আমরা এটা নিয়ে একটু করে আলোচনা করব। বুট্টা পানা, বুট্টা পানা, বুট্টা পানা বলতে এখানে বিশেষ করে এটাকে হচ্ছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা মানা দ্বারা আওয়াজ জানা সিদ্ধা। এই উপেক্ষা সাহাগাতা যে মানা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্ত রয়েছে, সেটাই হচ্ছে যে মূলত বুট্টা পানা সিদ্ধা। তো বুট্টা পানা এই চিত্রটা বিশেষ করে যখন একজন ফুটবল সে যখন কি করে, সে যখন চিত্তবৃত্তির মধ্যে তার বিশেষ করে পঞ্চদার প্রথমে তো উপেক্ষা সাহাগাতা পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা, এর পরবর্তীত হচ্ছে যে চক্ষু বিজ্ঞান, তারপরে হচ্ছে যে সম্প্রতিচ্ছন্ন সন্তিরণ, এরপরে বুদ্ধা পানা বিষয়টা আসে আর কি। তো বুদ্ধা পানা বিষয়টা হচ্ছে যে মূলত সম্পূর্ণরূপে স্থির করা। যেমন আমরা যখন পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তের কথা আমরা যখন পঠন পাঠন করি, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে পাঞ্চা দ্বারা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে পঞ্চদার বর্তন চিত্ত বলা হয় আর কি। তো পঞ্চদার বর্তন চিত্তের কাজটা হচ্ছে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলতে কিরকম, চক্ষু, চক্ষু ইন্দ্রিয়, এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় বললে ভালো হবে, কর্ণেন্দ্রিয়, নাসিকেন্দ্রিয়, জিহ্বা ইন্দ্রিয়, একটা হচ্ছে যে কায় ইন্দ্রিয়। তো এই পাঁচটার অভিমুখে যে যাত্রা, পাঁচটার অভিমুখে যে যাত্রা বা পাঁচটার অভিমুখে যে চিত্ত ভাবিত হয়, এটাই হচ্ছে যে মূলত বুদ্ধা বুদ্ধা পানা, অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা। আর যেটা যখন সেটা মনোদ্বারে হয়, মনের বিষয়ে হয়, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে যে মানা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা আর কি, অর্থাৎ মনের ধারে হয় এটা আর কি। কিন্তু এই চিত্তের ক্যারেক্টার হচ্ছে যে সেটা উপেক্ষা সহগত হয়। যেমন কিরকম, সেটা যদি আমরা একটু করে বলি, অর্থাৎ যখন চক্ষু চিত্তের মধ্যে কাজ করে চিত্তটা, তখন দেখা যায় যে সেটা চক্ষুমুখী আছে, সেখান থেকে সেটা আবার ছট করে শব্দমুখী হলো, বা ছট করে সেটা গন্ধমুখী হলো, ছট করে সেটা রসমুখী হলো, বা ছট করে সেটা জিহ্বামুখী হলো আর কি, বা কায়মুখী, আমরা যেটা বলি না কেন, এগুলো পরিবর্তন হয়। যদিও বা এগুলো দ্রুত হয়, খুব দ্রুত, কিন্তু চিত্তটাকে একদম স্থির করা, দাঁড়ানো, এটাকে বলা হচ্ছে যে বিসন্ধি বিচ্ছেদ করলে বুদ্ধা পানা, বুদ্ধা যোগ আপানা সমান সমান বুদ্ধা পানা। এই বুদ্ধা পানা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে অর্থ হচ্ছে যে দাঁড়ানো বা স্থাপন করা বা সম্পূর্ণরূপে স্থির করা, অর্থাৎ যে মুখী অভিমুখে, অর্থাৎ আলম্বনের অভিমুখে চিত্তকে স্থির করা, এটা আর কি। তো সেই মুখেই চিত্তটা স্থির হয়, অর্থাৎ ওইদিকে যাওয়ার জন্য সেভাবেই চিত্তটা কাজ করে আর কি। তো এটাই হচ্ছে যে মূলত বুদ্ধা পানা। তো এটা কিভাবে হয়? তো এইখানে বিষয়ের প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত করা হয়। তখন কুশল এবং অকুশল উৎপত্তির এটা একটা মার্গ বলা হয় আর কি। মানে কুশল বা অকুশল আমরা যেটাই বলি না কেন, সেই কুশল অকুশলে সেটা ইচ্ছা অনিচ্ছা বলা হয় বুদ্ধের ভাষায়, বা কুশল অকুশল যেটাই হোক না কেন,
সেটা উৎপত্তির জন্য একদম রাস্তা বা প্রতিপদা বা মার্গ বা তোরণ আমরা সেটাই বলতে পারবো। তো বিচার ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক, তা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি করে সিদ্ধান্ত নেয়। এটা হচ্ছে যে ইয়েস নো একটা রেজাল্ট দিতে হয় আর কি। সেটা যেরকমই হবে হোক, সেটা কিন্তু সেভাবেই কিন্তু কি করতে হয়, সেটাকে দিতে হয়। অনেকটা বিচারকের মতো আর কি। বুত্তাপানা হচ্ছে যে অনেকটা বিচারকের মতো, অর্থাৎ আগে সাক্ষী প্রমাণ আসে, তারপরে বিচারক সেই সিদ্ধান্ত নেয় কে দোষী কে নির্দোষী। ঠিক তদ্রুপ ভাবে বুত্তাপানা হচ্ছে যে সিদ্ধান্ত, এটা ডিসাইড করা আর কি, অর্থাৎ নির্ধারণ করা। এটি অনেকটা জবনের আগের কাজ। এভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে। তো বুত্তাপানা হচ্ছে যে বিষয়টা হচ্ছে যে কি, মন যখন কোনো আলম্বন বা বিষয়ে স্পষ্টভাবে গ্রহণ করে, তখন সেটাকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয় এটা কি, বা এখন কি করতে হবে এরকম আর কি, বা এখন কি করা উচিত। এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হচ্ছে যে এক্ষেত্রে বুদ্ধা পানা আর কি, অর্থাৎ বুদ্ধা পানা বা এটাকে মানা উপেক্ষা সাহাগাতা মানা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তাং বলা হয়। অর্থাৎ উপেক্ষা সহগত মনোধার বর্তন চিত্ত আর কি, অর্থাৎ চিত্তটা তখন সেই মুখী অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এটা কি, এবং এখন কি করতে হবে এরকম আর কি। অর্থাৎ কর্ম সৃষ্টিকারী চিত্ত তখনই কিন্তু কর্ম সৃষ্টি করার জন্য সে চিত্তটাকে তখন কি করে কাজ করে আর কি। অর্থাৎ সেই মুখী সে কিন্তু কি করবে, কাজ করবে এটা আর কি। তো চিত্ত বৃত্তিতে বুত্তাপানার অবস্থানটা হয় কিভাবে হয়, সেটা স্টেপ আছে। যেমন আমাদের মধ্যে যখন চিত্তবৃত্তি, এটা হচ্ছে যে মাইন্ড প্রসেস বলা হয় আর কি, মাইন্ড প্রসেস। তো চিত্তবৃত্তিটা কিভাবে চলে, চিত্তবৃত্তিটা প্রথমে 1 নম্বর হচ্ছে যে ভবাঙ্গ বলা হয়, ভবাঙ্গ, এটা ভবাঙ্গ। 2 নম্বর হচ্ছে যে ভবাঙ্গ চলন। 3 নম্বর হচ্ছে যে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ। তারপরে হচ্ছে যে পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা, অর্থাৎ পঞ্চদার বর্তন, এটাকে হচ্ছে যে 4 নম্বর বলা হয় আর কি, পঞ্চদার আবর্তন চিত্ত। এরপরে হচ্ছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা সাক্কু ইয়ানা, সোতা উইয়ানা, ঘানা উইয়ানা, জিবা উইয়ানা। এটা এরকম বুদ্ধের ভাষায়, অর্থাৎ পঞ্চদ্বারের মধ্যে যে কোনো একটি দ্বারে চক্ষু বিজ্ঞান বা চক্ষু চিত্ত এরকম আমরা বলতে পারি। এরপর হচ্ছে যে সাম্পাড়ি সান্না বলতে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে রিসিভিং বলা হয়। এর পরবর্তীতে হচ্ছে যে শান্তিরানা ইনভেস্টিগেশন। এরপর হচ্ছে যে বুদ্ধা পানা হচ্ছে যে সেটা সে চিত্ত তখন কি করে ইয়েস নো রেজাল্ট দিবে, হ্যাঁ এটা হয় বা নয় এরকম আর কি। চিত্তটা সেই মুখী দিকে চলে যায় আর কি। তো এটাকে বলা হচ্ছে যে বুদ্ধা পানা। বুদ্ধা পানা হয় তখন এভাবেই চিত্তগুলো তখন কাজ করে। তাইলে এটা হচ্ছে যে 8ম ধাপে এসে পড়ে আর কি। এর পরবর্তীতে জবন হবে, এটা আমরা পরের বিষয়, নেক্সট বিষয়। তো ন্যায় বিচার বা অন্যায় বিচার এটা সঠিক কি করে সে সিদ্ধান্তের দিকে যায়, অর্থাৎ বুত্তাফানার যে ফাংশন, এটাকে অনেক সময় ডিটারমিনেশন বা ডিটারমাইন বলা হয়, অর্থাৎ ডিরেকশনও বলা যায়। এটা একটা দিক নির্ধারণ করে, অর্থাৎ বস্তুটির দিকে বস্তুর প্রকৃতি বা বিষয়ের বা আলম্বনের প্রকৃতি, ভালো মন্দ বা নিরপেক্ষ যেটা হয় না কেন, কুশলা আকুশলা বা উপেক্ষা যেটা বলি না কেন, সেটা হয় আর কি। তো এটা মন সেদিকে কি করে ডিরেকশন করে, সেটা হতে পারে লোভের দিকে হতে পারে, সেটা দেশের দিকে হতে পারে, সেটা মোহের দিকে হতে পারে।
সেটা অলোভের দিকে হতে পারে, সেটা অদেশের দিকে হতে পারে, দয়ার দিকে হতে পারে, এবং সেটা উপেক্ষা সহগতও হতে পারে। এটা যেভাবে হয় আর কি, তা চিত্ত অনুসারে হয়। উম তো এটাই হচ্ছে যে মূলত আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে যে চিত্তের কীর্তটা কিন্তু এভাবে হয়। এটাকে বলা হচ্ছে যে এই জন্য বুদ্ধা পানা। বুদ্ধা পানা হচ্ছে যে একটি চিত্ত, এটা হচ্ছে যে বুদ্ধা পানা বা মানা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তাং, অর্থাৎ এই চিত্তটা তো বুদ্ধা পানা চিত্ত বলতে বিশেষ কোন শ্রেণীর চিত্ত কিন্তু বিদ্যমান নেই সেরকম নামে, কিন্তু অভিধর্মে যেটা বলা হয় এই বুদ্ধা পানা চিত্তটাই হচ্ছে যে মূলত মানা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তকে মূলত ব্যবস্থাপন চিত্ত, ফালিতে বুদ্ধা পানা বলা হয়, বাংলাতে ব্যবস্থাপন চিত্ত এরকম বলা হয় আর কি। তো সেটা হচ্ছে যে মূলত সন্তিরণ বা জবন, এবং সন্তিরণ ভবাঙ্গ চিত্তের মাঝখানে কিন্তু বুদ্ধ পানাটা হয়ে থাকে। এটা ফুটগল ভেদে আলাদা হয়। যেমন জগতের মধ্যে বিশেষ করে 12 প্রকারের ফুটগল, এমনি তো অনেক প্রকারের ফুটগল আছে। এটা তো বিশেষ করে অভিধর্মের পুগ্গালা পাইঙাতি যখন আমরা পঠন পাঠন করব তখন আমরা এগুলো ডিটেলসে ব্যাখ্যা আসবে। তবে মূলত ফুটগল হচ্ছে যে 12 প্রকার। কি কি ফুটগল? প্রথম হচ্ছে যে আহুতেকা দুগাতি ফুটগল, আরেকটা হচ্ছে যে সুগাতি ফুটগল, দ্বিহেতুক ফুটগল, ত্রিহেতুক ফুটগল, এবং আরিয়া ফুটগল বলা হয়। আরিয়া আরিয়া বা আর্য ফুটগল। তো দুর্গতি ফুটগল, অহেতুক দুর্গতি ফুটগল, সুগতি ফুটগল, দ্বিহেতুক ফুটগল, ত্রিহেতুক ফুটগল, অহেতুক ফুটগল। অহেতুক ফুটগল কি? যদি বলা হয় অহেতুক ফুটগল কি, বলেন তো একটু, কে বলবেন? স্বপ্না রানী বলেন। মাসি আপনার মাইকটা মিউট আছে। বান্তে হয়তো চিত্ত কুশলের কোনো হেতু শ্রদ্ধা, বীর্য, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা, কর্ম কর্মক্ষেত্রে সদৃশ্য আহ, আহ, এই এই স্মৃতি অহেতুক পুটগল বলছেন যে বান্তে। হ্যাঁ, অহেতুক ফুটগল। চিত্তে কুশলের কোনো হেতু নেই, যেমন শ্রদ্ধা, এখানে তো বীর্য। হ্যাঁ, এখানে তো অহেতুক ফুটবলের বিষয়টা পাঠ করা হয়েছে না আগে? আমরা এটা সংজ্ঞা দিয়েছিলাম তো। কান্তে শ্রদ্ধা, বীর্য, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা, কর্মক্ষেত্রে সদৃশ্য কে মনে হয় মনে হয় হলে হবে। কই টই নাই, কিচ্ছু নাই বাচ্চা আমি। এতদিন পরে এসে যদি মনে হয়, ওগুলো কি? অহেতুক ফুটবল, দুর্গতি অহেতুক ফুটবল, দুর্গতি অহেতুক ফুটবলের কথা বললাম যে আমি। দুর্গতি অহেতুক ফুটবল বলেন, শ্যামল বাবু বলেন। পূজনীয়মন্তে বন্দনা। আমি আমার কথা মতো করে বলি পূজনীয়মন্তে, যে ব্যক্তি জন্মসূত্রে কোনো কুশল কর্মের অর্থাৎ অলোভ, অদোষ, অমোহ এই 3 হেতু সাহায্য ছাড়া জন্মগ্রহণ করে, তারা সাধারণত অশুভ বা পূর্বজন্মের অকুশল কর্মের ফলে
হীন বা অন্ধ, বধির ইত্যাদি হয়ে জন্মে। তাদের চিত্তে কোনো কুশল হেতু থাকে না। এদেরকে অহেতুক পুদ্গল বলে। অনিতা বড়ুয়া বলেন তো। বন্দনা বান্তে এখানে যেহেতু দুর্গতি অহেতুক ফুটবল বলছেন, দুর্গতি, তাহলে দুর্গতি হলে বান্তে ওই যে চারি অপায়ে যারা তির্যক প্রেত অসুর নরকে জন্মগ্রহণ করে ওইগুলো হবে দুর্গতি। হুম আর যারা ওই যদি এমনি সুগতি কুশল মানে ওটা হচ্ছে যে মনুষ্যকুলে জন্ম নিলেও বোবা বধির পঙ্গু অঙ্গহানি এগুলো হচ্ছে যে সুগতির, আর ওইগুলো হচ্ছে দুর্গতি, যদি অহেতুক দুর্গতি এবং সুগতি বলা হয় ফুটবল। ভান্তে আমি একটুখানি বলি যেটুকু আমি বুঝেছি। অহেতুক ফুটবল হচ্ছে যে যেগুলো লোভ দেশ মোহযুক্ত ফুটবল, এই হচ্ছে যে অহেতুক ফুটবল, যেগুলো বিশেষ করে এই ফুটবল গুলো চারি অপায়ের দিকে চলে যায়। অহেতুক ফুটবল কোন কোন চিত্ত দ্বারা তারা বিশেষ করে তাদের চিত্তবৃত্তি কি অহেতুক ফুটবলের? শান্তি রানা চিত্ত, অকুশল শান্তি রানা চিত্ত, অহেতুক উপেক্ষা স্বগত অকুশল শান্তি রানা চিত্তে। দুর্গতি অহেতুক ফুটবলের কি কি চিত্ত লাভ করে ওনারা? ওনারা তো ওখানে যে জন্মগ্রহণ করতেছে ওখানে কি কি চিত্ত লাভ করে ওনারা? ওনারা ওইখানে কোন কোন চিত্ত লাভ করে? অহেতুক অকুশল শান্তি রানা চিত্ত, চারি এটা তো অপায়। এটা তো প্রতিসন্ধি চিত্ত, কিন্তু ওই ফুটবলদের প্রতিসন্ধি চিত্ত আর ওই ফুটবলটা কোন কোন চিত্ত লাভ করে, তাদের লব্ধ কতগুলো চিত্ত আছে না 8 তারা প্রকার না 12 প্রকার অকুশল চিত্ত আর কি বান্তে, 8 প্রকার এই 12 কুশল চিত্ত। উপকার সহাগত সম্পীড়ন চিত্ত, উপকার হেতু সহাগত এগুলো মনে বলেছে। হয় তেমন ফটন ফাটন হয় না। কালকে তো আমি আসতে চাইছিলাম, কেউ নাকি আসে নাই। আমি প্রদীপ বাবু প্রবীর সিংহ আমাকে যখন ফোন করছিল তখন তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি ঢুকি, বলে যে বান্ধে কেউ তো আসে নাই, 3 জন আসছিল নাকি। হ্যাঁ, আসছিলাম তো বানতে, আমরা কেউ 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 আসছি না। আমি আমরা এসে কিন্তু আসছিলাম। জানতে পারলাম কেউ আসবে না, আপনি আসবেন না, তাই চলে গেছি। না আমি তো বলছি আমি তো ফ্রি আছি, যদি কেউ না আসলে তখন তো হবে না, এটা চিন্তা করলাম আর কি। তো এখন তো বলছে যে 3 জন আসছে বানতে, তো আমি বলছি 3 জন আসলে তো হবে না, আগামী কালকে নেব, মানে আজকে নেব। তো এই ফুটবলেরা বিশেষ করে যেটা হয় তাদের চিত্তটা হচ্ছে যে বিশেষ করে অকুশল চিত্ত 12 প্রকারের লাভ করে। অকুশল চিত্ত 12 প্রকার, হাসিত্ব উৎপাদা চিত্ত বর্জিত 17 প্রকার অহেতুক চিত্ত লাভ করে। মহাকুশল চিত্ত 8 প্রকার, মোট 37 প্রকার চিত্ত ওনারা লাভ করেন। টোটাল চিত্ত হচ্ছে যে 37 প্রকার। তো এগুলো একটু দেখতে হবে, এগুলো তো আমি আগেও বলছি, হয়তো স্মরণ নাই আর কি। তাহলে কি কি ফুটবল বলেন, অনিতা বড়ুয়া বলেন, ফুটবল গুলো বলেন। বান্তে ওই যে দুর্গতি অহেতুক ফুটবল গুলা হচ্ছে যে তির্যক প্রেত অসুর নরকে, আর যেগুলা আহ, অহেতুক ফুটবল বাট সুগতিতে যারা জন্মগ্রহণ করছে তারা হচ্ছে যে বোবা বধির ওই পঙ্গু অঙ্গহানি। হ্যাঁ এদের মানে ওই যে লোভ দেশ মোহচিত্ত নিয়ে এবং 12 প্রকার অকুশল চিত্ত আর 19 প্রকার না 12 প্রকার অকুশল চিত্ত নিয়েই জন্ম, এবং অহেতুক ওই যে চিত্তগুলো 18 প্রকার। না, 12 প্রকার অকুশল চিত্ত, সেটা তো আছেই।
সাথে হ্যাঁ। আর 17 প্রকার অহেতুক চিত্ত। 12 আর 17 কত? 12 প্লাস 17 29 29 29 সাথে যদি কামবছর কুশল চিত্ত 8 যোগ করলে কত হয়? 37 অন্ত। 37। এই 37টা চিত্ত নিয়ে ওনারা বিতিচিত্ত আর কি, এগুলা দুর্গতি অহেতুক পুদ্গলেরা জন্মগ্রহণ করেন। 37 চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। হ্যাঁ, অর্থাৎ ওদের চিত্তবৃত্তিটা এভাবে যায় আর কি। এই চিত্তগুলো উপকার করে আর কি, জাগে ওখানে। মানে যার চিত্তে যেটা, এই 37 থেকে যার চিত্তে যেটা যখন জাগে এই আর কি। চিত্তবৃত্তিটা চলে আর কি কার্যকারণের দ্বারা। এই চিত্তবৃত্তিটা মানে এই চিত্তের বাইরে অন্য কোনো চিত্ত জাগার সুযোগ নেই। আচ্ছা, দেখি তাইলে এরপরে আমরা কোথায় থেকে গেলাম ওখানে। বুত্তাপানা। বুত্তাপানা, হ্যাঁ। পুদ্গল, পুদ্গল, হ্যাঁ পুদ্গল গুলো বলেন। মানতে কোন বলেন। ফুটগল? এই তো 12 প্রকার পুদ্গল। ও, 12 প্রকার ফুটগল। ওই যে তার মধ্যে লোভচিত্তের 8 প্রকার। লোভচিত্তের ফুটগল হচ্ছে এই যে সৌমানসা, সাহাগাতা, দীপ্তিগাতা। এগুলা না, এগুলা না, এগুলা না। এমনি তো এখানে তো ইয়াটা চলতেছে না এখন। আমরা এখানে তো মনে হয় শুনছিলাম যে একটা ফুটবল পাইয়াতিটাও পড়ানো হয়েছিল। ওটাতে তো এগুলো তো আছে। আপনারা ওই ক্লাসটা মনে হয় করছেন, করা হয় নাই না? আমি তো আরেকটু হুম। আগাই তো বুঝতে পারতাম আর কি ক্লিয়ার কোনটা 12 প্রকার ফুটবল। এই তো দুর্গতি অহেতুক ফুটবল, তারপরে হচ্ছে যে সুগতি অহেতুক ফুটবল, দ্বিহেতুক ফুটবল, ত্রিহেতুক ফুটবল, শ্রোতাপত্তি মার্গ ফুটবল, শ্রোতাপত্তি ফল ফুটবল, শক্তিদাগামী মার্গ ফুটবল, শক্তিদাগামী ফল ফুটবল, অনাগামী মার্গ ফুটবল, অনাগামী ফল ফুটবল, অরহত্ত মার্গ ফুটবল, অরহত্ত ফল ফুটবল। আর্য ফুটবল 8 প্রকার, আর পুতুজ্জানা ফুটবল হচ্ছে যে 4 প্রকার। হ্যাঁ বানতে এগুলা তো পড়াইছেন বানতে, এই যে আপনি বলার পর সব মনে করতেছে তো। রূপ হুম, রূপ এগুলা ইয়াতে যাই হুম, চার হুম, হুম, হুম। চারের 9 প্রকার। 9 প্রকার এগুলো হচ্ছে যে ওই যে ব্রহ্মলোকে। আর কামাবছর কুশল চিত্তের 8 প্রকার ফুটগল হচ্ছে যে এই মনুষ্য লোকে, ঠিক স্বর্গে। আছে। আচ্ছা, তাহলে এর পরবর্তীতে তাইলে এটা হচ্ছে যে বুত্তপানার কাজ। বুত্তপানা, অর্থাৎ বুত্তপানা হচ্ছে যে সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিতে হয় আর কি। এটা হচ্ছে যে টার্নিং পয়েন্ট। সবচেয়ে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে নির্ধারণ করে আর কি। ইয়েস নো রেজাল্ট দিতে হয়। সেটা কুশল হতে পারে, সেটা অকুশল হতে পারে, সেটা যে কোনো হতে পারে। সেদিকেই এটা সিদ্ধান্তটা দিবে আর কি। তারপরে এর পরবর্তীতে হচ্ছে যে জাওয়ানা। আমরা নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে জবন বলা হয় আর কি। জবন খালিতে বলা হচ্ছে যে জাওয়ানা, জাওয়ানা বা জবন। তো জবন কি বলেন তো? কে বলবেন? হুম। জবন, জবন শব্দের অর্থ হচ্ছে যে এনার্জেটিক পাওয়ার। জবনকে বলা হচ্ছে যে এনার্জেটিক পাওয়ার। জবন হচ্ছে যে মূলত এটা হচ্ছে যে বিশেষ করে বুত্তপানার পরেই এই চিত্রটা কাজ করে। এটা হচ্ছে যে কর্ম, কর্ম হয় আর কি। এখানেই কর্মটা হয়। কুশল ও কুশল কর্ম সম্পাদন করে, কর্মফল সৃষ্টি মানে শক্তিশালী করে। অর্থাৎ যেখানে মন আসল কাজটাই কি করে করে আর কি, সেটা হচ্ছে যে জবন। তো বুদ্ধপানার পরে এই সিদ্ধান্তটা হয়, অর্থাৎ বুদ্ধপানার পরে সে সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করে। তো জবন হচ্ছে যে 7 প্রকার চিত্তটা সেভাবেই কাজ করে। তো এটা কুশল পক্ষে হতে পারে, অকুশল পক্ষে হতে পারে, ক্রিয়াচিত্ত হতে পারে। এবং অরহতদের
চিত্তীয় কি হতে পারে, জবন হতে পারে। তো জবন সেটা হচ্ছে যে দ্রুত বেগে চলে আর কি, এনার্জেটিক যেটা বলা হচ্ছিল, খুব দ্রুতভাবে এটা কাজ করে ফুটবলদের মধ্যে। তো সেটা কিরকম আমরা যদি একটু চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে যে যেমন লক্ষ্যবস্তুটা ঠিক করা, যেমন লক্ষ্যবস্তু, যেমন যারা বিশেষ করে তীরন্দাজ আছেন আর কি, তীরন্দাজেরা প্রথমে কি করেন, লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে। এই লক্ষ্যবস্তুটা ঠিক করাটা হচ্ছে যে বুত্তা পানা বলতে যেটাকে আমরা আমাদের চিত্র অনুসারে কি নাম দিছিলাম, এটা হচ্ছে যে মানা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা, অর্থাৎ মনদার বর্তন চিত্ত। কিন্তু তীরছুড়া অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর দিকে তীরছুড়াটা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে জবন, অর্থাৎ তীরছুড়ার সময় আসল কাজটাই কি হয়, এটা হচ্ছে যে মূলত জবন। তো বা আরেকটা যদি আমরা উপমা দিই, যেমন জমি দেখে ঠিক করলে কোথায় বীজ বপন করবে, সেটা হচ্ছে যে বুত্তা পানা, কিন্তু বীজ বপন করা সেটা হচ্ছে যে জবন। তো ফল পরে আসবে, কিন্তু বীজ বপন করাটাই হচ্ছে যে জবন। ফলটা তো পরে, ফসল উঠবে যে পরে, কিন্তু বীজ বপন করাটাই হচ্ছে যে জবন। যেমন আমাদের কর্মটা কখন হচ্ছে, লোকেরা কুশল কর্ম করে, অকুশল কর্ম করে, ভালো কর্ম করে, আবার খারাপ কর্মও করে, সব কর্ম করে। কিন্তু কর্ম করলে কর্মটা হতে একটা প্রসেস আছে। যেমন আমরা চিত্তের ভীতি চিত্তের মধ্যে চিত্তবীতি যেটা আছে, সেই চিত্তবীতিটা কিভাবে হয়। অভিধর্মের মধ্যে খুব সুন্দর একটা চিত্তবীতি আছে, সেটা হচ্ছে যে মূলত কিরকম, সেটা হচ্ছে যে একটা আমবৃক্ষের উপমা দেওয়া হয়েছে। আমবৃক্ষের উপমাটা কিরকম, সেটা খুব সুন্দর একটা উপমা। যেমন প্রথম বলা হচ্ছে যে কিভাবে আমাদের চিত্তবৃত্তিটা কাজ করে। যেমন একজন ব্যক্তি, সে আমবৃক্ষের মধ্যে, বৃক্ষের নিচে কাপড় ঢাকিয়েছে, নিদ্রা যাচ্ছে, অর্থাৎ ঘুমাচ্ছে। এই যে সে যে ঘুমাচ্ছে, সে যে ঘুমিয়ে পড়লো, এটা হচ্ছে যে চিত্তের ভবাঙ্গ অবস্থা, এটা হচ্ছে যে চিত্তের ভবাঙ্গ অবস্থা। এখন এক ধমকা বাতাস আসলো। তো বাতাস আসার পরে আম গাছের উপর দিয়ে সেই ধমকাটা গেল। তো ধমকা যখন গেল, বাতাস যখন গেল, এই যে ধমকা যাওয়া, অর্থাৎ একটা যে ব্যাগে, দ্রুত ব্যাগে যে বায়ু প্রবাহিত হওয়া বা বাতাস প্রবাহিত হওয়া, এটা হচ্ছে যে অতীত ভবাঙ্গ কাল, অর্থাৎ ধার পথে সে কি করলো, আঘাত করলো, অর্থাৎ আলম্বন এক চিত্তক্ষণের জন্য ভবাঙ্গ স্রোতের সহিত কি হলো, এটা প্রবাহিত হলো আর কি, এরকম। এখন তার পরবর্তীতে সে লোকটা কি করলো, তাহাতে মানে শাখার দিকে যখন বাতাস গেল, সে আস্তে করে ওই কাপড়টা সরিয়ে সে চিন্তা করলো যে গাছের পাতাগুলো নড়তেছে, সে একটু দেখলো। এই দেখাটা হচ্ছে যে, এটাকে বলা হচ্ছে যে ভবাঙ্গ চলন বলা হয়, ভবাঙ্গ চলন। অর্থাৎ এক চিত্তক্ষণের জন্য ভবাঙ্গটা কি হলো, কম্পিত হলো আর কি, চিত্তটা কি হলো, কম্পিত হলো। এর পরবর্তীতে একটি আম বোটা থেকে, অর্থাৎ বিন্দুচ্যুত হলো, অর্থাৎ বোটা থেকে সেটা কি হলো, সেখান থেকে গাছ থেকে আমটা মাটিতে ভূপাতিত হলো। এই যে ভূপাতিত হলো, এটা হচ্ছে যে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ, অর্থাৎ এক্ষণ চিত্তের জন্য ভবাঙ্গ স্বীয় আলম্বনকে কি করলো, পরিত্যাগ করলো। অর্থাৎ আগের যে আলম্বন ছিল, সে আলম্বন থেকে সেটা সরে গেছে। এর পরবর্তীতে লোকটা আম পড়ার একটা শব্দ হলো, আম পড়ার যখন শব্দ হলো, তখন লোকটা জাগিয়ে উঠলো, অর্থাৎ সে আগে যে ঘুম ছিল সেখান থেকে জাগিয়ে। এই যে জাগিয়ে উঠাটা হচ্ছে যে, এটাকে হচ্ছে যে অভিধর্মের ভাষায় আমরা হচ্ছে মানাসিকারও বা মনস্কার বলা হয়। কিন্তু এটাকে যদি আমরা ইয়ার ভাষায় বলি, কিসের ভাষায়, ভীতিচিত্তের ভাষায় বললে আমাদেরকে এটাকে বলতে হবে যে পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা, অর্থাৎ চিত্তটা শব্দের দিকে গেল। প্রথমে সে চোখে দেখছে, এর পরবর্তীতে চিত্তটা যখন আঘাত করলো মাটিতে, যখন ভূপাতিত হলো, তখন সেটা কি করলো, সেটা হচ্ছে যে পঞ্চদ্বার বর্তনের মধ্যে শব্দটা, অর্থাৎ কানের মধ্যে যখন কর্ণপ্রসাদের মধ্যে আঘাত করলো, বাইরের শব্দ এসে, তখন সে শর্ট করে এটাকে হচ্ছে যে পঞ্চদ্বার অর্থাৎ কর্ণদ্বার, সে কর্ণদ্বারে গেল। এখন পরবর্তীতে সে
তার মুখের কাপড়টা সরিয়ে অপসারণ করলো, তখন সে আমটাকে দেখলো। এটা হচ্ছে যে চক্ষু বিজ্ঞান চিত্ত, অর্থাৎ এটা অর্থাৎ চিত্রটা চলতেছে, এটা হচ্ছে যে চক্ষু বিজ্ঞান চিত্ত। এর পরবর্তী ফলে আমটা সে কুড়িয়ে নিল, অর্থাৎ সে হাতে সে আমটা নিল। এই আমটা কুড়িয়ে যে লওয়া, এটা হচ্ছে যে সম্প্রতির চিহ্ন। এটা হচ্ছে যে চিত্রের প্রথম চিত্র, দ্বিতীয় চিত্র, তৃতীয় চিত্রতে। এর পরবর্তীতে সে পরীক্ষা করলো এটা আমটা ফাঁকা না কাঁচা। এভাবে যে সে পরীক্ষা করলো, এটা হচ্ছে সন্তিরণ বলা হয়, সন্তিরণ। এর পরবর্তীতে সে আমটা কি করলো, চিন্তা করতে যে এটা সে খাওয়ার উপযুক্ত কিনা বা ফাঁকছে কিনা, এটা বা খেতে পারবো কিনা, এরকম যে সিদ্ধান্ত যাওয়া, এটা হচ্ছে যে মানা দ্বারা আওয়াজ জানা বা বুত্তা পানা। এর পরবর্তীতে কি করলো, সে আমটা খাওয়া শুরু করলো। সেটা ফাঁকছে, সে আম খাচ্ছে। তো খাচ্ছে যে ওই যে আগে যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমি আমটা খাবো, সেটা পরিপক্ক হয়েছে। এই যে এটা 1 বার 2 বার 3 বার 4 বার 5 বার 6 বার 7 বার সে রসটা কি করলো, আস্বাদন করলো। এই আচ্ছাদন পরিভোগ করার পরে সেই স্মৃতিটা তার মনের মধ্যে রইলো, এটা হচ্ছে যে তদালম্বন। এবং সেই স্মৃতি নিয়ে সে আবার ঘুমিয়ে গেল, এটা হচ্ছে যে পুনঃ আবার ভবাঙ্গতে চলে গেল। কিছু বুঝলেন নি? হুম। খুব সুন্দর করে বলছেন বান্তে। ওই 1 থেকে 7-এর মধ্যে যে রসটা চিবে খাচ্ছে, আস্বাদ করতেছে, তো 1 থেকে 7-এর মধ্যে কি এই যে কর্ম সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে বান্তে? হ্যাঁ, এখানে কর্ম হয়, যবনের মধ্যে কর্ম হয়। তো অর্থাৎ সে রসটা পুনঃ কি করতেছে, সে আচ্ছাদন করতেছে। 1 বার রস তুললো, 2 বার তুললো, 3 বার তুললো, 4 বার তুললো, 5 বার তুললো, এভাবে হয়। এগুলোর ক্ষেত্রে আবার ভাগ আছে, এখানে ফুটবল বেঁধে সেগুলো কোন ফুটবলের ক্ষেত্রে সেটা 5 বার হয়, কোন ফুটবলের ক্ষেত্রে সেটা 7 বার হয়। আমরা এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলাদাভাবে, কোন ফুটবলের ক্ষেত্রে 7 বার হয়, কোন ফুটবলের ক্ষেত্রে 5 বার হয়, এটা আলাদা বিষয় আছে যবন। তো এভাবেই কিন্তু মূলত যবনটা হয় আর কি। তো এটা বিশেষ করে যবনত্ব হচ্ছে যে বেগবান গতিকে বিশেষ করে বোঝায়। তো এটা যে বিশেষ করে চিত্তবৃত্তির একটা প্রসেস বা অভিন্ন বিষয়ে সে 7 বারও হতে পারে, অথবা 5 বারও চিত্তক্ষণ পরপর দ্রুত গতিতে সেটা কি করতে থাকে, চলতে থাকে। এই সকল চিত্তক্ষণের যে মানসিক অবস্থা বা স্তর উৎপন্ন হয়, তাই বিশেষ করে পরস্পর অনুরূপ ভাবে একটিকে আরেকটি বিষয় কি করে, আইয়া মাইয়া বা আইয়া মাইয়া পরস্পরকে কি করে যায়, উপকার করে যায়। কিন্তু এটা একও নয়, আবার ভিন্ন নয়, একটির কারণে আরেকটিকে কি করে, উপকার করে আর কি। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, কোন ফুটবলের ক্ষেত্রে সেটা যবনটা 5 বার হচ্ছে, বা কোন ফুটবলের ক্ষেত্রে যবনটা 7 বার হচ্ছে। এটার একটা খুব সুন্দর বিষয় আছে। যেমন অভিধর্মের বিষয়ে যদি আমরা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা সেটাকে আলোচনা করি, তাহলে দেখা যায় যে বিশেষ করে যবন সেটা অনেক ফুটবলের ক্ষেত্রে সেটা দুর্বল হয়, আবার অনেক ফুটবলের ক্ষেত্রে সেটা খুব সবল হয়। কিভাবে হয়, সেটা যদি হয়, যেমন চিত্ত যখন প্রথম হয়, প্রথম যবন হয়, প্রথম যখন সেটা হয়, সেটা হচ্ছে যে দিঠা দাম্মা ওয়েদানিয়া কাম্মা বলা হয়। দিঠা দাম্মা প্রথম যবন যেটা হয় এটা আর কি, অর্থাৎ প্রথম যবন যখন হলো, সেটা দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম, অর্থাৎ সেই যবনটা ইহজীবনেই সেটা কি করবে, ফল প্রদান করবে। এটা হচ্ছে যে সেরকম একটা কর্ম আর কি। অর্থাৎ প্রথম যবন, যেমন আমরা 1 যবন বলি না, এই 1 যবন সেটা ইহজীবনে কি করবে, এটার ফলটা সে প্রদান করবে। অর্থাৎ কর্মটা ইহজীবনের মধ্যে সেটা কুশলও হতে পারে, সেটা অকুশলও হতে পারে। সেটা কুশল পদায়ী হলে, যেমন পঞ্চশীল বহির্ভূত হলে সেটা কুশল পদায়ী,
আর পঞ্চশীলের সপক্ষ হলে দশবিধ কুশল কর্মকে কেন্দ্র করে যদি হয়, সেটা কুশল পদায়ী হতে পারে। তো এভাবে হয়। তো যদি ইহা বিশেষ করে কুফল প্রদান করতে যদি অক্ষম হয়, তবে সেটা কি হয়ে যায়, সেটা আহুতি হয়ে যায়। যেমন আমরা অনেক সময় যারা অরহত হয়ে যায়, ওনাদের তো অনেক কর্ম থাকে। তো কর্মগুলো যখন তিনি যখন ওনার চিত্তটা ক্রিয়া চিত্তটা তিনি তখন কনভার্ট করে ফেলেন, সমস্ত প্রকার ক্লেশকে তিনি যখন নিরোধ করেন, প্রহান করেন, উৎপাদন করেন, তখন সেগুলো ফলহীন কর্মে সেগুলো শক্তি তেমন আগের মতো থাকে না। তখন সেক্ষেত্রে সেটা দুর্বল হয়ে যায়। তো দুর্বল হয়ে গেলে আহ তখন সেটা কিন্তু কি করতে পারে না, ফল প্রদান করতে। মূলত দ্বিতীয় জবন বা দুর্বল ভাবে সেটাও কিন্তু কি করে, ফল প্রদান করতে পারে। তো তৃতীয় জবনটা হচ্ছে যে উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম, যেটাকে উপপাদ্যা ওয়েদানিয়া কাম্মা বলা হয় ফালিতে। সেটা হচ্ছে যে তৃতীয় জবন। তো এভাবে হয় অবশিষ্ট যে পাঁচ জবন বা চার জবন, সেটা বিশেষ করে আহ যারা মার্গলাভী, ফললাভী এবং পরিনির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো কিন্তু সেভাবে কিন্তু প্রদান করে। এবং আরেকটা জবন আছে, সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে অপর পর্যবেদনীয় কর্ম। যেমন ইহজীবনে ফল প্রদান অনুসারে কর্ম 4 প্রকারের আছে। একটা হচ্ছে যে দীক্ষা দাম্মা ওয়েদানীয় কাম্মা, উপপাদ্য ওয়েদানীয় কাম্মা, অপরাপাদ্য ওয়েদানীয় কাম্মা, আরেকটা হচ্ছে যে আহুতি কাম্মা বলা হয় এটা আর কি। তো এভাবেই মূলত সেই বিষয়গুলো হয়। তো প্রথম জবনের মধ্যে দীক্ষা দাম্মা হচ্ছে যে ইহজীবনে ফল প্রদান করে। উপপাদ্য বেদানিয়া কাম্মা সেটা এক জীবন পরে সে কর্মের বিপাকটা প্রদান করে। আরেকটা হচ্ছে যে আপারাপাদ্য বেদানিয়া কাম্মা, সেটা 1, 2, 3 জন্মের পরে সেটা ফল বা বিপাক আমরা যেটা বলি না কেন সেটা প্রদান করে। আর যেটা আহুসি কাম্মা, সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে সেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সে কর্মের ফলটা সেটা কিন্তু কি হয়ে যায়, নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এভাবে কিন্তু সে প্রক্রিয়াটা কি করতে থাকে, সেটা কিন্তু চলতে থাকে আর কি। তো এই ক্ষেত্রে বুদ্ধগণ এবং সাধারণ ফুটবলদের মধ্যে একটা পার্থক্য কিন্তু তফাৎ কিন্তু দেখা দেখা যায়। তো বিশেষ করে যারা সাধারণ পুদ্গল, ওনাদের মধ্যে সেটা যদি অকুশল পদায়ী হয় বা গুরু কর্মের দিকে যদি চলে যায়, তাহলে কিন্তু সেটা অকুশল পদায়ী, সেটা 7 জবন কিন্তু হয়ে যাবে। আবার যদি সেটা বিদর্শন জ্ঞান এবং মার্গ জ্ঞান, ফল জ্ঞান বা অরহত এরকম ফুটবল হলেও সেটা কুশল পক্ষে 7 জবন পর্যন্ত তাকে কিন্তু উপকার করবে। তো ক্রিয়াচিত্তের ক্ষেত্রেও সেগুলো স্ব-স্বভাবে কি করে, সেগুলো ক্রিয়াচিত্তের মধ্যে সেগুলো তেমন ভাবে সেগুলো শক্তিহীন ভাবে তখন কিন্তু ক্রিয়াচিত্তের মধ্যে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। তো জবন হচ্ছে যে মূলত ফুটবলদের মধ্যে 55 প্রকারের জবন চিত্র আছে। তো 55 প্রকারের জবন চিত্রের মধ্যে বিশেষ করে 29 প্রকার হচ্ছে যে কামবসর জবন। আর বিশেষ করে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে আহ লোকোত্তর জবন বা মার্গমুখী ফলমুখী জবন এভাবে আছে। তো টোটাল জবন চিত্র হচ্ছে যে 55 প্রকার। তো প্রথম জবন চিত্র হচ্ছে যে আমাদেরকে জানতে হবে যে এটা একটু অবশ্যই সবাই নোট করবেন, যেহেতু এগুলো তো তেমন দুর্লভ, এগুলো পাওয়া যাবে না, সেজন্য বলতেছি। প্রথম হচ্ছে যে আকুসালা জাওয়ানা। আকুসালা অকুশল জবন, অকুশল জবনের মধ্যে লোভচিত্ত হচ্ছে যে 8টি। লোভচিত্ত লোভচিত্ত হচ্ছে যে 8টি, দেশচিত্ত হচ্ছে 2টি, আর মোহচিত্ত হচ্ছে যে 2টি। তাইলে কয়টা হলো? 12টা। অকুশল জবন হচ্ছে যে 12টা। আর কুশল জবন হচ্ছে যে 21টা। কি কি? কুশল জবন এগুলো নিয়ে আমরা আরো ডিটেলস ব্যাখ্যা করব। কুশল জবন হচ্ছে যে 21টি। কিরকম? সেটা হচ্ছে যে
কুশল জবানগুলো নোট করেন। হ্যাঁ, তাহলে কুশল জবান কি কি? মহাকুশল চিত্ত 8টা। তারপরে হচ্ছে যে রূপবছর কুশল চিত্ত 5টা, অরূপবছর কুশল চিত্ত 4টা, তারপরে হচ্ছে যে লোকোত্তর মার্গচিত্ত। লোকোত্তর মার্গচিত্ত হচ্ছে যে কয়টা? 4টা। তাহলে কটা হলো? রূপবছর যোগ করেন। মহাকুশল 16 5 কত? 16 5 21। 21টা হচ্ছে যে কুশল চিত্ত। আর ফাংশনাল বা ক্রিয়া চিত্ত হচ্ছে 18টা। ক্রিয়া চিত্তগুলো লেখেন। ক্রিয়া চিত্ত হচ্ছে যে 18টা। সেটা হচ্ছে যে কোনটা কোনটা? মহাকুশল ক্রিয়া চিত্ত হচ্ছে যে 8টা, আর রূপবছর ক্রিয়া চিত্ত হচ্ছে যে 5টা, অরূপবছর ক্রিয়া চিত্ত হচ্ছে 4টা, হাসিত উৎপাদা চিত্ত হচ্ছে যে 1টা। তাহলে কয়টা হলো? 5 5 10 10 আর 8 কত হলো? 8 কত হয়? মহাকুশল বিভক্ত চিত্তবোধ নিবন্ধে কয়টা বললেন? 8টা। রূপবছর 5, অরূপবছর 4, হাসিত উৎপাদা 10 11 12 13 14 15 16 17 18। হ্যাঁ, 18টা। 18টা চিত্ত। হাসিত 18টা উৎপাদা চিত্ত। 3 না আর চিত্ত নিবন্ধ? ফ্রুইশন কনসিয়াসনেস 7টা। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম। যোগ করেন। যোগ করলে ভালো হবে। তাহলে জাওয়ানা এনার্জেটিক কনসিয়াসনেস, যেটা ডিসিশন মেক করে আর কি, বিশেষ করে ডিটারমিনেশন। তো সেটাই হচ্ছে যে মূলত এই চিত্রগুলো হবে। তাহলে কি হচ্ছে? আমরা 55 প্রকার চিত্রগুলো যোগ করেন। দেখি বলেন কোন কোন চিত্র বলেন তো। জবন চিত্রগুলো বলে দেন। শর্ট করে একজন বলেন। কে বলবেন বলেন। কামবচর 8, পাদ্য কুশল চিত্ত 12, কামবচর কুশল 8, রূপবচর 5, অরূপবচর 4, হাসিত ক্রিয়া চিত্ত 1, শোভন ক্রিয়া 8, রূপবচর ক্রিয়া 5, অরূপবচর 4, লোকোত্তর ফলচিত্ত 4, মার্গচিত্ত 4, মোট 55 বলছেন। বললে হবে, যোগ করে দেখাতে হবে। বলছেন কি? আপনি যোগ করেন নাই? কুশল করতেছি তো। অনিতা গুরুও বলেন। বলতে বন্দনা 12, তারপরে কুশল চবন চিত্ত 21, 12 এবং এই 21-এ 33। 33। তারপরে হলো যে ক্রিয়া চিত্ত যেগুলা মহাকুশল ক্রিয়া চিত্ত 18, ক্রিয়া চিত্ত 18। তাহলে 33-এর 18, 3 11 51। 51। হ্যাঁ, ওই যে আটটা না 4টা ফলচিত্র, ফলচিত্র 4টা। টোটাল 55টা। দেখি বলে যান এগুলো। এগুলো এই চিত্রগুলো বলে যান, একটা একটা করে বলে যান। বলেন। আগে কুশল চিত্রগুলো বলেন। কুশল যেমন মহাকুশল 8, রূপবছর কুশল 5, অরূপবছর কুশল 4, লোকোত্তর মার্গ 4, মোট 21টি পূজনীয় গ্রন্থ এখানে। নামগুলো বলেন। নাম বলেন। নাম বলেন। নাম বলতে হবে। চিত্রগুলোর নাম বলেন। কিন্তু কুশল চিত্র যে 12 প্রকার, এটা আমি বলি। সেটা হচ্ছে যে 8 প্রকার চিত্ত: সোমাসা, সাহাগাতা, দিট্টিগাতা, সাম্পায়ুতা, আসাংকারিকে একাং, সাসাংকারিকে একাং,
তারপরে সোমানাসা সাহাগাতা দিট্টিগাতা বিপ্পায়ুত্তা আসাংকারিক একাং সাসাংকারিক একাং সমনুষ্যগত ভাবে এছাড়া আবার উপেক্ষা সাহাগাতা দিট্টিগাতা সাম্পায়ুত্তা আসাংকারিক একাং সাসাংকারিক একাং এইভাবে উপেক্ষা সহগত ওই দিট্টিগত বিপ্পায়ুত্ত আসাংকারিক একাং সাসাংকারিক একাং অর্থাৎ কত চার ওই সমনুষ্যগত চার এই আট দেশচিত্ত দুই হচ্ছে যে Dumanasa sahagatang padige sampayutang asangkarike ekang sasangkarike একাং এক ekang. তারপর বলেন হ্যাঁ মোহ চিত্ত বলেন মহা এই উপেক্ষা সাহাগাতা উইচিকিৎসা সাম্পায়ুত্ত এক উপেক্ষা সাহাগাতা উদ্দাচ্ছা সাম্পায়ুত্ত এক একটা তাইলে আমরা কয়টা পাইলাম? আমরা পাইলাম এখানে 12টা। হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে কুশল চিত্তগুলো বলেন। কুশল চিত্ত ছট করে বলে যান। শোভন কুশল চিত্ত। Somanasa sagate yana sampayutang asangkarike ekang sasangkarike ekang somanasa sagate yana upayutang asangkarike ekang sasangkarike ekang upekka sagate yana upayutang asangkarike ekang sasangkarike upekka sagate yana upayutang asangkarike ekang sasangkarike ekang এই 8টা প্লাস সেখানে আর কি আছে রূপাবচর কুশল চিত্ত উইটাকে উচারা পিটি সুকে গাতা সাহিতাং পাড়ামা জানা কুশল চিত্তাং উচারা পিটি সুকে গাতা দ্বিতীয় জানা কুশল চিত্তাং পিটি সুকে গাতা সাহিতাং তৃতীয় জানা কুশল চিত্তাং Suke gata sahitang satutta jana kusala sittang upekka gata sahitang panchama jana kusala sittang তাইলে কয়টা হলো 5 এরপর হচ্ছে যে আরূপবাচার কুশলা চিত্তা আকাশানন্তয়তনা কুশলা চিত্তাং উয়ানান্তয়তনা কুশলা চিত্তাং আকিঞ্চয়তনা কুশলা চিত্তাং নামাসায় নসায়তনা কুশলা চিত্তা তাইলে কত হলো প্রথমে পাইলাম কত আমরা 4 4 5 মার্গ চিত্ত গুলো বলতে হবে মার্গ চিত্ত গুলো সুতাপত্তি মাগ্গা চিত্তাং সাকিতাগামী মাগ্গা চিত্তাং আনাগামী মাগ্গা চিত্তাং আরাহাত্তা মাগ্গা চিত্তাং ইমানি চাত্তারিপি লোকাতারা কুশলা মাগ্গা চিত্তানি নামা তাহলে এগুলো গেল এরপর ক্রিয়া চিত্ত গুলো বলেন ক্রিয়া চিত্ত বলেন ক্রিয়াচিত্ত বানতে প্রায় একই রকম আর কি বানতে বলেন বললেই তো জানা যাবে বলেন 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 আলসি করবেন না বলতে থাকেন সোমানাসা সাহাগাতা ইয়ানা সাম্পায়ুত্তা কামাবচর ক্রিয়াচিত্ত সোমানাসা আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে একাং আবার সোমানাসা সাহাগাতা ইয়ানা বিপ্পায়ুত্ত আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে একাং উইপায়ুত্তা না উইপায়ুত্তা এটা হচ্ছে ওয়া থেকে উইপায়ুত্তাং বলেন মোট কথা সমনস্যগত 4 আর উপেক্ষা সাহাগত 4 সংক্ষেপে হয়ে যায় আর কি বিষয়গুলো একটু সবাই যাতে বুঝতে পারে এখন আমরা যদি সংক্ষেপে বলি যারা ক্লাসটা দেখছে তারা কিন্তু বুঝতে পারবেন না তারা বলবে যে এগুলো কোথা থেকে আসতেছে এগুলো কেমনে আসতেছে আপনারা যদি একটু কষ্ট করলে ওনাদের জন্য ভালো হয় আর কি দেখি তারপর রূপবচর ক্রিয়াচিত্ত বলেন রূপবচর ক্রিয়াচিত্ত হচ্ছে যে উইতাকা উইচারা পিতি সুকা একাগ্রতা সাহিতাং পাটামা জানা তারপরে বিচার উইচারা পিতি সুক একাগ্রতা সাহিতাং দ্বিতীয় জানা পিতি সুকা একাগ্রতা সাহিতাং তৃতীয় জানা সুকা একাগ্রতা সাহিতাং চতুর্থ জানা উপেক্ষা একাগ্রতা সাহিতাং পঞ্চমা জানা ইমানি পঞ্চাবি রূপাবচরা ক্রিয়াচিত্তানি নামা তারপরে হচ্ছে যে অরূপবচর চিত্ত 4 এগুলো হচ্ছে আকাশ অনন্ত আয়তন অরূপবচর কুশলা চিত্তা উয়ানা অনন্ত আয়তন কুশলা চিত্তা আকিঞ্চায়তনা কুশলা চিত্তা নাসায়া আয়তনা অর্থাৎ মৃগসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন চিত্ত কুশলা ইমানি 4 প্রকারের চিত্ত অরূপবচর চিত্ত আরেকটা আছে ওটা বলেন আরেকটা হচ্ছে যে মাগ্গা চিত্ত 4 প্রকারের অরূপবচর চিত্ত বললাম তো বানতে আকাশ ওইটা তো আরেকটা আছে তো আরেকটা এটা তো বলেন নাই আরেকটা আছে এটা বলেন মাগ্গা চিত্ত গুলা যেমন সুতাপত্তি মাগ্গা চিত্ত মাগ্গা চিত্ত গুলো তো এত চলে গেছে এগুলো তো কুশলে চলে গেছে এগুলো তো এখানে আসবে না আচ্ছা হাসিতুত উৎপাদ সোমানাসা সাহাগাতা হাসিতুৎপাদা চিত্তা
দেখি গান এবার তাহলে একটা একটা কাজ দিই এখানে, দেখি সবাই করেন। সবাই কাজ করবেন যে শুধু 29 প্রকার কামবছর যৌবন চিত্তগুলো বের করেন। এটা বের করার পরে আমাকে বলবেন বান্তা আমরা বের করছি। এটা এখন হোমওয়ার্ক চলছে, কাজ করেন। এখানে আমি তো সবগুলো বলে দিছি, এর থেকে বের করেন কামবছর যৌবন চিত্তগুলো। 29 প্রকার কামবছর চিত্ত। হ্যাঁ, 29 প্রকার কামবছর যৌবন চিত্ত বের করেন। এগুলো না জানলে ফললে আর বুঝা যাবে না তো। এগুলো জানলেই তো করতে মজা লাগবে, বুঝতে পারবেন। এগুলো না জেনে মাঝখানে ফেলেন। 29 প্রকার কামবছর যৌবন চিত্ত কোনগুলা, মনের মধ্যে সংশয় চলে আসবে। চট করে দেখি বের করে দেন, কে বের করতে পারে দেখি। বানতে বন্দনা নিবেন, আমি কি বলবো? হ্যাঁ বলেন, বলেন। ওইখানে হবে মনে হয় এই যে অকুশল যবন যেটা লোভচিত্ত 8টা, দেশচিত্ত 2টা এবং মোহচিত্ত 2টা, ওইখানে 12টা। তারপরে কুশল যবনের ভিতরে আছে মহাকুশল ও শোভন মহাকুশল চিত্তের ভিতরে 8টা। তারপর রূপবাচর কুশল হলো 5টা এবং অরূপবাচর কুশল হলো 4টা, মোট 29টা। এটা কি হয়েছে বানতে? আমি জানি কোনটা কোনটা আবার একটু বলেন। অকুশল যবনের ওইখানে আছে অকুশল লোভচিত্ত হলো 8টা, দেশচিত্ত 2টা, মোহচিত্ত 2টা, মোট 12টা এখানে অকুশল চিত্তের ভিতরে। এবং কুশলের ভিতরে মহাকুশল চিত্তের ভিতরে আছে মহাকুশল শোভন চিত্তের ভিতরে আছে 8টা, রূপাবচর কুশল আছে 5টা, অরূপাবচর কুশল 4টা, মোট 29টা। 12টার এবং এখানে হলো 8 5 13 4 17, ওখানে 12 29। রূপবছর চিত্ত তো এটা কামবছর না, এটা তো মহৎগত, এটা এটা ধ্যান চিত্ত, মহত্ব এটা তো। কামবছর আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওইটা বাদ। এটা বের করেন আজকে দেখি, সবাইকে কাজ দিলাম, কে আগে পারে দেখি। আচ্ছা, তাহলে ওইটা হবে যে বানতে মনে হয় তো ওই যে ক্রিয়া চিত্তের ভিতর মহাকুশল ক্রিয়াটাই হবে। হ্যাঁ, মহা 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 কুশল চিত্ত 8টা, মহা ক্রিয়া চিত্ত 8টা, আরেকটা হ্যাঁ, চিত্ত হচ্ছে যে হাসিত হাসিত উপাদা পাদক চিত্তা। চিত্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন পারছি। তাহলে কয়টা হলো? 29টা বানতে। তারপর আর কয়টা থাকে? তাহলে 29টা চলে গেলে 55 চিত্ত থেকে 55 থেকে যদি 29টা চলে যায় আর কয়টা থাকে? 26টি পূজনীয়। 26টা হচ্ছে যে, সেটা হচ্ছে যে অর্পণা চিত্ত। তাইলে হয়ে গেল আমাদের 26টা হলো যে অর্পণা চিত্ত, তাই না? অর্পণা হ্যাঁ বানতে, অর্পণা। হ্যাঁ। তাহলে এই বিষয়টা যদি ভালো করে বোঝা যায়, এগুলো যখন আমরা ভীতিমুক্ত চিত্ত করব তখন কিন্তু সবচেয়ে সহজ হয়ে যাবে এগুলা। উনত্রিশ প্রকার যে কামবচর যবন স্বাভাবিক অবস্থায় 7বার জবিত হয়। বিশেষ করে কখন? যদি পুদ্গলেরা বৃক্ষ হতে পতন হয়, কোনো পুদ্গল যদি বৃক্ষ হতে পতন হয় তাহলে তাদের মধ্যে এগুলো 7বার জবিত হবে। এবং যদি কেউ যদি জলে নিমগ্ন হয়, বা আমরা বলি না সে জলে পড়ে গেল বা নদীতে পড়ে গেল, পুকুরে পড়ে গেল, তাহলে তার হবে। বা কেউ যদি মূর্ছা যায়, মূর্ছা বলতে সেটাকে কি বলবে যে এখন বেহুশ হয়ে যাওয়া আর কি। হ্যাঁ, অনেকে বলে না এত অধিক শোকে কি রকম একটা আছে কাতর, অল্প সুখে পাথর নাকি একটা বলে না, এইটা আর কি। অল্প সুখে কাতর, অধিক সুখে পাথর। এটা হচ্ছে যে মূর্ছা যাওয়া আর কি। এবং মরণাসন্ন কালীন এটা কি হয়, 5বার কিন্তু কি হয়, এটা জবিত হয় আর কি এই চিত্রটা। আর বৌদ্ধদের যখন যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করে
তখন চতুর্বিধ যে মহাক্রিয়া জ্ঞান সম্প্রযুক্ত যবন আছে, যেমন সেগুলি কি হয়, জবিত হয়, এটা 5 বার জবিত হয়। আর আদিকর্মিক পুদ্গলেরা 9 বিধ মহৎগত যবনগুলো একবার কি করে সেটা জবিত হয়, উপলব্ধি করে। আর অভিজ্ঞান লাভ করলে, যখন অভিজ্ঞান পায়, তখন যবন কি হয়, যবন বারবার কি হয়, সর্বদা জবিত হয়। আর নিরুদ্ধ সমাপত্তিদের মধ্যে কি থাকে, তখন চিত্তবৃত্তিটা নিরুদ্ধ থাকে, তখন সেটা কিন্তু কাজ করে না, স্টপ থাকে অনেকটা এরকম। আর নৈবসঙ্গা নাসঙ্গা যখন কুশল এবং ক্রিয়া যবনদ্বয় 2 বার কি হয়, জবিত হয়, এর পরবর্তীতে সেটা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এবং ধ্যান সমাপত্তি ভিত্তিতে বিশেষ করে যখন যারা ধ্যান উভয়ে, প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান এরকম আছে না, তো এই ধ্যানের মধ্যে যখন যায়, তখন মহৎগত কুশল 9 প্রকারের, যে সেখানে তো মহৎগত কুশল আছে, আবার 9 প্রকারের মহৎগত ক্রিয়া আছে। তাহলে এগুলো আছে, এই যবনগুলো শত সহস্র লক্ষ কোটি বার সেগুলো কি হয়, শক্তি অনুসারে সেগুলো বারবার জবিত হয়। এবং চতুর্বিধ মার্গ যবন একবার হয়, যেমন মার্গ যবন কি, শ্রোতাপত্তি মার্গ, শক্তিগামী মার্গ, অনাগামী মার্গ, অরহত্ত মার্গ একবার যবন হয়, যে মার্গ অন্তর একবার যবন হয়, সেটা ইয়া আছে, ফুটগল ভেদ হয়। যেমন ফুটগলের মধ্যে কতগুলো ফুটগল ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, আর কতগুলো মান্দা অভিজ্ঞা, অর্থাৎ কতগুলো দুর্বল, আর কতগুলো ইয়া আছে খুব দ্রুত, যেগুলো ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ আর কি, সেগুলো হচ্ছে দ্রুত হয়। এই চতুর্বিধ ফুটগলের ক্ষেত্রে ফল যবনটা 2 বার হয়, অথবা আর যেগুলো দুর্বল মন্দ প্রজ্ঞা, সেগুলো 2 বার হবে। আর যারা তীক্ষ্ণ ফুটগল, তাদের 3 বার হবে। এবং নিরুদ্ধ সমাপত্তি থেকে উঠার সময়কালীন অনাগামী ও অরহত্ত ফুটগলের একবার হবে। ফল সমাপত্তি ভিত্তিতে চতুর্বিধ ফল, যে আমরা ফ্রুয়েশন কনসিয়াসনেস যেটা বলছিলাম, সে যবনগুলো শত সহস্র লক্ষ কোটি বার এই যবনগুলো বারবার কি হবে, ভাবিত হবে বহুবার, যে কারণে ভাবিত বহুলিখিত বলে আর কি, যেটাকে এটা হচ্ছে যে মূলত এভাবেই যবনগুলো ফুটগল ভেদে হয়ে থাকে। তাহলে বোঝা গেল আশা করি। হুম, এটা বুঝতে পারছেন, যবনগুলো কোনটা কোথায় হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কোন কোন ফুডগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে হচ্ছে। এর পরবর্তীতে হচ্ছে যে তদালম্বন হয় আর কি। আমরা কি আজকে তদালম্বনটা টানবো? আগামী শুক্রবার কি ক্লাস হবে? এখন আপনারা থাকলে শুক্রবারে তো, আপনারা শুক্রবারে না, শুক্রবার তো একটু বুদ্ধ পূর্ণিমা মনে হয়, ওই দিনটা একটু মনে হয় বুদ্ধ বিজি থাকবে। পূর্ণিমা। ওদিন আমার একটু একক ধর্মদর্শন আছে, ওদিন একটু ব্যস্ত থাকবো। কোন জায়গায় বানতে এটা একক দর্শন আপনার? এটা আমাদের এখানে ইয়াতে হবে, যে মেরেঙ্গুয়াতে। তাহলে তো আগামী নেক্সট সপ্তাহ বানতে মঙ্গলবার হবে, যে না পূজনীয় বানতে? হ্যাঁ, মঙ্গলবারে বানতে এটা কি আপনার ওই যে মাতিকার উপর হবে, নাকি আপনার এই যে চিত্তের উপর হবে পূজনীয় বানতে? না, আমরা এই চাপটা এই ইয়াটা শেষ করি, এই বিষয়টা একটু শেষ করি, এরপরে মাতিকাটা ধরলে ভালো হবে। কারণ দুইটা বিষয় এখন, এটা শেষ না হলে মাতিকাটা ভালো করে বুঝেও যাচ্ছে না, ওই কারণে আমরা এটা শেষ করি আগে। আমি আরেকটা বিষয় বলছিলাম, যে আপনাদেরকে আমরা 8টার দিকে যদি ক্লাসটা শুরু করতে পারি, তাহলে যারা বাইরে আছেন, যেমন আমাদের উপাসিকা দেবী বড়ুয়া, ওনারাও এটা জয়েন করতে পারে। আমরা অনেক সময় এগুলো ইয়া করতে করতে, আনুষ্ঠানিকতাগুলো করতে করতে অনেকটা সময় কিন্তু গড়িয়ে যায়। যদি উপস্থাপক প্রবীর বাবুকে বলছিলাম আর কি, বানতে আমি সেজন্য আজকে তার আগে ঢুকে গেছিলাম। বানতে তাহলে বানতে আমরা আগামী মঙ্গলবারে শুধু পঞ্চশীল নিয়ে আরম্ভ করব বানতে। পঞ্চশীলটা আসলে দেওয়ার বিষয় না, নেওয়ার বিষয় না, এটা তো আচরণের বিষয়। এটা শুধু নামতস্তা বলে শুরু করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা বানতে।
তাহলে আপনারা যদি বলেন তাহলে আমরা তদালম্বন নিয়ে আগাবো। আজকে আনতে হুম, আজকে বুঝি নাই। আগামী সপ্তাহে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছে আর কি বান্তে। তাহলে ঠিক আছে, আমরা শেষ করব। যদি আপনারা আর না আগাতে চান আমরা এখানে শেষ করে দেব। তবে এ বিষয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্নটা করে নেন। পূজনীয় বান্তে, আমার একটা প্রশ্ন একটু জানার ইচ্ছা আর কি। ওই যে গতকাল যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, এটা কোন ধরনের কর্মফল পূজনীয় বান্তে? উপঘাতক কর্ম নাকি আপনার কোন ধরনের বান্তে শ্রদ্ধেয় বান্তে? কর্ম তো 16 প্রকারের আছে। বান্তে এখন 16 প্রকার কর্মের মধ্যে একটা কর্ম আছে যে সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে কি যেটা ইহজীবনে ফল প্রদান করে। এরকম কতগুলো কর্ম আছে ইহজীবনের মধ্যে কি করে, যেগুলা ফল প্রদান করে আর কি। অর্থাৎ বর্তমান জীবনের মধ্যে এই কর্মগুলো আপনাকে ফল প্রদান করবে। এরকম এরকম কর্ম আছে। তো এরকম কর্মের মধ্যে বিশেষ করে 4 প্রকারের কর্মেই আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে প্রথম কর্মটা হচ্ছে যে যেটাকে বলা হচ্ছে যে কি বলে সেটা হচ্ছে যে ইহজীবনে কর্মের ফল প্রদান অনুসারে কর্ম মূলত 4টা আর কি। একটা হচ্ছে দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম, একটা হচ্ছে যে উপবাদ্য বেদনীয় কর্ম, একটা হচ্ছে যে অপরপর্য বেদনীয় কর্ম, একটা হচ্ছে যে ভূতপূর্ব কর্ম যেটাকে বলা হয়। তো ইহজীবনে যদি আপনি কুশল ও কুশল কর্ম করেন, ইহজীবনে যদি ফল প্রদান করে, যেমন আমরা অনেক সময় বলি যে এই লোকটা অত্যন্ত খারাপ, অকুশল করছে, সে ইহজীবনে ফল আমরা চোখে দেখে গেলাম, এটা হচ্ছে যে অকুশল প্রক্রিয় আর দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেউ কাউকে কোনো কিছু দান করে, সেবা করে, সম্মান করে, সে ইহজীবনের মধ্যে প্রমোশন হয়ে গেল, বা ইহজীবনে তার জীবনটা ডেভেলপ হয়ে গেল, সুন্দর, সে গরিব ছিল এখন ভালো অবস্থাতে, এটা হচ্ছে ইহজীবনের কর্ম। বা অনেক সময় আমি কাউকে কিছু দান করলাম, সাথে সাথে আমি অন্য কিছু পেলাম, এটা আর কি। এটা হচ্ছে যে দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কুশল এবং অকুশল প্রক্রিয়া। আর এটা হচ্ছে যে উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম। উপপাদ্য বেদনীয় কর্মটা হচ্ছে কিরকম, আপনি কর্ম করেছেন, এই কর্মের ফল আপনাকে ইহজীবনে ফল প্রদান করবে না, এটাকে আপনাকে নেক্সট জীবনে গিয়ে দিবে, যে এটা হচ্ছে উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম। আর এটা হচ্ছে যে আপারাপার্যায়া বেদনীয় কর্ম, অর্থাৎ পরবর্তী প্রথম জীবন, দ্বিতীয় জীবন, তৃতীয় জীবনে গিয়ে এই কর্মফল প্রদান করবে। আর ভূতপূর্ব কর্ম হচ্ছে যে সেটা এই জীবন না দো, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যে কোনো এক জীবনে গিয়ে আপনাকে সেই কর্ম বিপাকটা নির্বাণ অবধি যে কোনো এক জন্মে আপনাকে সেটা কি করবে, ফল প্রদান করবে। এখন তারা কর্মের বিপাক ভোগ করেছে, সেটা অতীত জন্মে তাদের কৃতকরণীয় কর্ম অনুসারে এই বিপাকটা জাগছিল আর কি। তো এখানে এই বিপাক জাগার ক্ষেত্রে ওনাদের কৃতকরণীয় কর্মই তাদেরকে বিশেষ করে উপকার করে, নিরুদ্ধ হয়ে গেল। এটা তো আর কিছু করার নাই। একটা অতীতের কর্মের বিপাক ছিল এরকম। অকুশল কর্মের বিপাক থাকতে পারে, এই বিপাকটা জেগে উঠছে, জেগে উঠার সাথে সাথে এটা মৃত্যু বা মৃত্যুর তুল্য দুঃখ প্রদান করলো আর কি। কর্ম তো এগুলা তো আসলে আমাদের মানব জীবনের মধ্যে, যেমন আমরা একটু উপমা দিলে আর একটা পরিষ্কার হয়। যেমন আম বৃক্ষ বা কাঁঠাল বৃক্ষ। তো কাঁঠাল বৃক্ষের মধ্যে কি হয়, কাঁঠাল বৃক্ষের মধ্যে কাঁঠাল এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কেন এটা ঋতুভেদ আসছে। বা আম বৃক্ষের মধ্যে এখন আম দেখা যাচ্ছে, যখন ঋতু থাকে না তখন আমকে কষলে আপনি পাবেন না, বা কাঁঠালকে কষলে আপনি পাবেন না, বা গাছটা যদি কর্তনও করা হয় পাবেন না। ঠিক তদ্রুপ ভাবে গাছের মধ্যে মুকুল না আসলে বা ঋতু না থাকলে সেখানে কি কাঁঠাল নেই, সেটা না, সেখানে নিহিত আছে। কিন্তু যে সেটা যখন ঋতুভেদে যথাসময়ে কার্যকারক হবে, তখনই সেটা ঋতুভেদে সেই ফলটা জাগে আর কি, মুকুল আসে, মুকুল থেকে পরবর্তীতে সেটা ফলে রূপান্তরিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভাবে আমাদের যে 3.5 হাত দেহগড়ের মধ্যে জন্মান্তরের কায়ে দ্বারা, বাক্যে দ্বারা, মনে দ্বারা অসংখ্য কর্মের হেতু আছে। এই কর্মের হেতুগুলো আপনাকে প্রতিনিয়ত ছায়ার মতো আপনাকে কিন্তু সাথে সাথে কায়ার সাথে আছে। এগুলো যখনই সুযোগ পায় কার্যকারণ অনুসারে আপনার এই বিপাকগুলো আপনাকে ঘটায় দেবে। সেজন্য খুব সতর্ক থাকতে হয়, সচেতন থাকতে হয়। সচেতন না থাকলেই এগুলো চট করে আপনাকে বিপাক দেবে। বিপাক দিলে সেখানে মৃত্যু বা মৃত্যুর তুল্য
দুঃখটা কিন্তু কি করতে হয়, ভোগ করতে হয়। এজন্য কর্ম করার সময় খুব সতর্কতার সাথে অকুশল কর্মকে পরিহার করে কুশল কর্মের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা দরকার। আমরা যখন কর্ম করি তখন আমাদের খুব মিষ্টি লাগে, যখন কর্মের ফলটা আসে তখন আমরা এটাকে নিতে চাই না। সেজন্য কর্ম করার সময়ও আমাদেরকে সৎকর্ম করা দরকার, ভালো কর্ম করা দরকার, এবং সে কর্মের বিপাক কি সেটা বুঝে বুঝে করে অকুশল কর্মগুলো ত্যাগ করা দরকার, কুশল কর্মগুলো সম্পাদন করা দরকার। আর যদি যারা একদম ঊর্ধ্ব দিকে চলে গেছেন, ওনারা তো একদম কর্ম দিকে যায় না, ওনারা শুধু কর্মের হেতুকে নিরোধ করে আর কি। যারা বিপাসসানা যোগী আছেন, যারা মার্গলাভী ফললাভী ফুটগুলো আছেন, ওনারা তো কর্ম কুশলও করে না অকুশলও করে না, শুধু সদা যেটা জাগে সেটাকে তারা উদয় বিলয় দিয়ে দর্শন করে, অনিত্য দুঃখ অনাত্মা দিয়ে দর্শন করে, নিরোধ করে প্রতিক্ষণ। উদয় বিলয় দর্শনের সাথে সাথে কর্ম নিরোধ হয়। তো ওনারা ওই 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 চিত্ত নিয়ে থাকেন। আর যারা সাধারণ পাবলিক, ওনারা কি করবেন, ওনারা শুধু কুশল ও কুশল নিয়ে থাকেন আর কি। এভাবে বুঝুন। বানতে আমাকে একটু যে 29 বছর যবন চিত্ত গুলো একটু কাইন্ডলি একটু রিভিশন দিতেন। মানে 29 প্রকার কামবচর যবন চিত্ত, ওইখানে 12টা চিত্ত হচ্ছে অকুশল, আর 8টা হচ্ছে কুশল বিপাক চিত্ত। আর উপশিকে দেবী বড়ুয়া বলেন। কামাবচর ক্রিয়াচিত্ত 9 প্রকার পূজনীয় হন্তে, আর আশুতোপ্পাদা চিত্ত 1 উপশিকে প্রকার। দেবী বড়ুয়া কি শুনতে পাচ্ছেন নি? হ্যাঁ, শুনতে পারছি বানতে আপনি কেবল বলেন মামা বলতেছেন তো। 29 প্রকার কামবচর যবন চিত্ত গুলো বলেন। 29 প্রকার কাবাবচর যবন চিত্ত গুলো হলো বানতে অকুশল চিত্ত 12টি, লোভচিত্ত হ্যাঁ, 8টা, দাসচিত্ত 2টা, মোহচিত্ত 2টা, 12টা। তারপরে মহাকুশল শোভন চিত্ত হলো 8টা। তারপরে মহাকুশল ক্রিয়াচিত্ত হলো 8টা, এবং হাসিত্ব পাদা হ্যাঁ, চিত্ত হলো 1টা। হ্যাঁ, 29টা। এটাই হচ্ছে যে 29 প্রকার কামবচর যবন চিত্ত। আমরা এর পরবর্তীতে নেক্সট ক্লাসে আমরা যে 26 প্রকার যে অর্পণা চিত্ত আছে, এই চিত্তগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং উপমা সহকারে। বান্তে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, যে এটা একটু মনে মনে আসলে উৎপন্ন হয়েছে, যেগুলো আগে চলে গেছে, বাট আমি তবু একটু তুলতেছি এখন, এটার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি। যে প্রতিসন্ধি চিত্ত, 19 প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্ততে, এই চিত্তের ভিতরে সবগুলোই মানে বিপাক চিত্ত কাজ করে, উপকার করতেছে। বিপাক চিত্তের ভিতরে বিপাক চিত্ত গুলাই কি ইয়া করে, ওই যে ফল প্রদান করে যে খালি, আর এখানে অন্য কোনো চিত্ত থাকে না, তাই না? যেমন কুশল। না, বিপাক চিত্তগুলো হচ্ছে যে জন্মকে উপকার করে, যে শুধু আপনার মৃত্যু কোন মুহূর্তে। যেমন কর্মটা কি? কর্মটা হচ্ছে যে কায়কর্ম, বাক্যকর্ম, মনোকর্ম। তো আপনি কর্মগুলো করলেন, কর্মগুলোর ধর্মটা অনুসারে সেটা নিরোধ হলো। অর্থাৎ নিরোধ বলতে কর্ম উদয় হয়, কর্ম বিলয় হয়। তো কর্ম উদয় বিলয় হলে কি হলো, কর্মের হেতু তো আছে। তো হেতুটা কোথায় আছে? সেটা হৃদ বস্তুতে আছে, যেটাকে আমরা হার্ট বেস বলি আর কি। তো হৃদ বস্তুতে তো এটার হেতুটা রয়ে গেছে, এটা কর্ম। এই কর্ম অনুসারে কর্ম নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ কর্ম অনুসারে কর্ম নিমিত্ত। সেটা কুশল হতে পারে, সেটা অকুশল হতে পারে। যেমন যবনের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, যবন হয় না, সেটা কুশল যবন, অকুশল যবন, হ্যাঁ, ক্রিয়া যবন, এটা হচ্ছে। তো তো এই যে কুশল অকুশল নিমিত্ত গুলো কর্ম অনুসারে যাচ্ছে, তখন কর্ম অনুসারে জাকার পরে তখন আপনার এই কর্ম নিমিত্ত থেকে গতি নিমিত্ত হবে। যে এই গতি নিমিত্তটাই হচ্ছে যে শ্রুতিচিত্ত। গতি নিমিত্তটাই হচ্ছে যে শ্রুতিচিত্ত। এখন এই গতি নিমিত্ত আপনি নিমিত্ত অনুসারে আপনার চিত্ত জাগবে। যে কি নিমিত্ত, বা যে সমান একটা যদি আমরা রিসাইকেল চিন্তা করি, একটা গড়ির কাঁটা ঘুরতেছে ঘুরতেছে ঘুরতেছে, বা গড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে, যেমন এখানে 12 আছে, 12 পরে 12 1, তারপরে আবার 2, তারপরে 3 4 5 6 7, তারপরে 8 9 10 11, আরেকটা হচ্ছে 12। বা আপনার মনে করেন আপনার এই যে জবন্তটা ঘুরতেছে, প্রতিনিয়ত নিমিত্ত গুলো দর্শন করতেছে। তো নিমিত্ত এখন ফাঁসে আসলো, একটা করে ছট করে আপনার কুশল নিমিত্ত জাগলো।
আপনি সেটা দর্শন করতেছেন আরেকটা কুশল নিমিত্ত আসলো। কুশল নিমিত্ত বলতে কি? কুশল নিমিত্ত বলতে আপনি দেখবেন মৃত্যুকালীন সময় আপনি দেখতেছেন যে না, আপনি ভিক্ষুদেরকে সোয়াইন দিচ্ছেন, আপনি দেখতেছেন আপনি জাদিতে গেছেন, আপনি বুদ্ধকে দেখতেছেন, আপনি বা কোথাও আগে সূত্রপাঠ শুনছেন যেগুলো দেখতেছেন, বা আপনি বুদ্ধ গয়া গেছেন, তীর্থস্থান দর্শন করছেন, এগুলো দেখতেছেন। এরকম আর কি। বা এবার ছট করে আরেকটা অকুশল নিমিত্ত চলে আসলো, অকুশল নিমিত্ত মাঝখানে ঢুকে গেল কিরকম, বা আপনি সেখানে কালা কুকুর দেখলেন, বা আপনি সেখানে দুর্গন্ধ আসলো, বা আপনি সেখানে আগুন দেখতেছেন, বা আপনি সেখানে কোন একটা প্রাণীকে যে আগে হত্যা করেছেন ছোটবেলায়, সেই চিত্রটা এখন জেগে গেলে চট করে যেন এখন দেখতেছেন যে এখনই আপনি সেই প্রাণী হত্যাটা আগে করছেন বটে, কিন্তু লাগতেছে যে এখনই আবার সেই সেম প্রাণী হত্যাটা হচ্ছে, এরকম চিত্রের মধ্যে থাকতেছে। এখন ওই সময় যদি ওই নিমিত্ত অনুসারে যদি সে কি করে শ্রুতিচিত্ত হয় চট করে আপনার, তখন কি হবে, তখন ওই নিমিত্তর সাথে আপনার মধ্যে অহেতুক চিত্ত জেগে গেল, উপেক্ষা সন্তুলন চিত্ত। এই উপেক্ষা সন্তুলন চিত্ত যদি জাগার সাথে সাথে যদি আপনার গতি হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না, ওই অনুসারে আপনি সারি অপায়ে পড়ে গেছেন। এটা যদি কুশল সন্তুলন চিত্ত হয়ে যায়, তাহলে আপনি মনুষ্য লোকে আসলেন অঙ্গহানি হয়ে যাবেন। আবার এটা যদি কি হয়, এটা যদি বিপ্রযুক্ত হয়, মনুষ্য লোক আসলেন দিহতে ফুটবল হয়ে যাবেন। আবার যদি এটা যদি সম্প্রযুক্ত হয়, মনুষ্য লোক আসবেন স্বর্গে যাবেন, তাহলে একটা তীহতে ফুটবল হবেন। স্বর্গের মধ্যে অলপদে সমূহ, মনুষ্য লোকের মধ্যে আসলে অলপদে সমূহ। আর যদি ধ্যান ফুটবল হয়, তাহলে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত যাবেন। আর যদি অরূপ বছর বিপাক চিত্তলে গিয়ে যান, তাহলে আপনি ওখানে চলে গেলেন। এগুলো হচ্ছে যে মূলত ওই নিমিত্ত অনুসারে আপনাকে চট করে ওই চিত্তটা ডাকবে। ওই চিত্ত অনুসারে যদি আপনার শ্রুতি চিত্ত, প্রতিসন্ধি চিত্ত চট করে জাগায় দেবে। এখানে কিন্তু মাঝখানে ফাঁক নেই, এটা হচ্ছে যে ফাঁকবিহীন প্রত্যয়। এটা হচ্ছে যে আনান্তারা পাচ্ছায়া বলা হয় এটাকে। আনান্তারা পাচ্ছায়া, সামানান্তারা পাচ্ছায়া, আইয়া মাইয়া পাচ্ছায়া এবং সাহাদাতা পাচ্ছায়া, নিশ্চয়া পাচ্ছায়া। এখানে যৌথভাবে এগুলো যখন আমরা পাঠ্যান গুলো নিয়ে আলোচনা করবো, কুশলার্টিকা এবং পাঠ্যান মাতিকা নিয়ে আলোচনা করব, তখন সেগুলো আরো বেশি পরিষ্কার হবে। এটা এভাবে হয় আর কি। বানটা এখন বুঝতে পারছি বানটা। হ্যাঁ, তাইলে ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, আশীর্বাদ, সুখী হন। আমাদের ITSS পরিবারেরও মঙ্গল কামনা করছি, কল্যাণ কামনা করছি, আপনাদেরও নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি। যে যেখানে আছেন নিরাপদে থাকেন, সুস্থ থাকেন। এই পুণ্য উপনিশ্রয় হেতু সকলের নির্বাণ লাভের হেতু হোক এই চেতনায় আজকের মতো ধর্ম দেশনা এখানে ইতি টানলাম। বন্দনা নিবেন বানতে। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগের দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া মহোদয় দাদা। ধীমান বড়ুয়া মহোদয় দাদা, দুঃখিত আমরা সংযোগ পাচ্ছি না এখন। দিদিকে দেন, গোপা দিদি। গোপা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি পূর্ণ উৎসর্গ করবেন। সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। আমি ভাবছিলাম যদি আজকে ও দেবী বড়ুয়া করতেন তো আরো ভালো হতো, উনি এত ভালো বললেন। তো দিদি তো নাই। নেই? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। না, দিদি চলে গেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি করছি। সর্বপ্রথমে আমি মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জানিয়ে ITSS এর তরফ থেকে এবং ভারতীয়দেরকে বন্দনা জানিয়ে ITSS এর পক্ষ থেকে জল উৎসর্গ করছি, পুণ্যদান করছি। ভন্তে সংসারো কান্তারো দুঃখ মোচনাথায় নিব্বাণ সচ্চিকরণাথায় ইমানি কুশল কম্মানি সমাদায়িতো নিদানো ইয়াতনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় নিদানো ইয়াতনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়
ইদং নো ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো নিম্নমে উদকং বট্টং যথা নিম্নম পবত্যতি এবমেব ইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতু यथा वाजीवः पुरा परिपुरन्ति साकं एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकाप्पतु यत्तावता च मेहि सम्भूतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया आकाशट्टास बुम्माठा देवनागामहिधिका पुय्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मं परं इमिना पुण्यकम्मेन मामेवाला समागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्या इदं मे दानं इदं मे शीतं इदं मे पुय्यं आसवक्षायो वहं होतु इदं मे पुय्यं निब्बानश्च पच्चयो होतु भवतु সাধু সাধু সাধু। আহ উপস্থিত সবাইকে দাদা নমস্কার দাদা জানাচ্ছি। মিনিট একটু শ্যামল দাদার সাথে একটু বলতাম। দাদা নমস্কার, শ্যামলদার উদ্দেশ্যে বলতেছি, পরশুদিন আপনি যে একটা দিলেন, ওই যে আপনার লিখিত আর কি, এই জিনিসটা আইটিএস এর মানে দেয়া যাবে না, অথবা কোনো একটা এই জিনিসটা আপনি আমি অভিমত দিতে পারি নাই, কিন্তু এত এত মানে জিনিসটা লিখছেন, এটা নারীদের পক্ষ হয়ে আপনার লেখাটা অত্যন্ত মানে মজবুত। আমি এই ধরনের অনেকে মানে অনেক নারী অনেক কষ্ট নিয়েই আছে, আমিও একজন। এই করে এগুলা বলবো না এখন লাইভে আছে। আপনি এটা যেভাবে হোক এটা মানে আমাকে দেন, আমি একটু এটা আমি পড়বো। ওই যে আমি ম্যাগাজিন থেকে দিদি ওই ছবি তুলে আপনি হ্যাঁ যদি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেন, আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে দিলাম আমি। কারণ এটা জানালে দিলে হয়তো মনে করবে যে নিজেকে জাহির করার জন্য করছে, আমার নিজের কাছে এটা খারাপ লাগবে দিদি। কারণ এত সবার ভালো না লাগতে পারে। আপনি প্লিজ যদি আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেন, আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। কারণ এটা সবার কাছে ভালো লাগবে না, আমার দিতে আপত্তি না দিতে, বুঝছেন? অনেকে মনে করবে যে জাহির করার জন্য দিচ্ছে এগুলো। হ্যাঁ, এই জন্য। এটার জন্য তো আমি ব্যবহার করি না, ফেসবুক ব্যবহার করি না। হ্যাঁ দিদি, আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিলে আমি। ওই তাহলে লেখেন 0167 হ্যাঁ দিদি 01 67 60 80 80 54883 54 883 আমি বুঝিনি দিদি। 01678054 883। 883। আচ্ছা আমি আবার বলে দিদি, 01678054 883। হ্যাঁ আমি আপনাকে দিয়ে দেবো দিদি হোয়াটসঅ্যাপে। ওকে দিদি, থ্যাংক ইউ। আমাকেও দিয়ে দেন দাদা, আমাকেও দিয়ে দেন, ভালো ওটা। আচ্ছা ঠিক আছে দিদি, ওকে দিদি, নমস্কার দিদি। দাদা শ্যামলদা 23 সালে হ্যাঁ, বড়বিহারের ম্যাগাজিনে এটা 2023 সালে দিদি। আমি পরপর বেশ কয়েক বছর দিয়েছি দিদি, আমি 23 সালেরটা পাঠ করে শুনিয়েছি আর কি। 23 সালেরটা অন্যগুলো আছে আমার কাছে, বই ম্যাগাজিন গুলো আছে তো, দেখবো। ঠিক আছে দিদি। ওকে। ঠিক আছে, বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা রইলো, ভালো করে সবাই থাকবেন। আসলে কালকের ঘটনায় মনটা খুব খারাপ, হ্যাঁ তারপরও দিদি, খুবই দুঃখজনক। হ্যাঁ মনটা একদম ছোট হয়ে যায়। একটু উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বাঁচার মানে অর্থাৎ ওই অভিধর্ম শিক্ষা নিয়ে বা ওই যে নিজেকে একটু আগায় যাওয়ার, একটু ধ্যান সমাধি করবো, সামনে বাঁচবো, এরকম একটা আশা থাকলেও এরকম বর্তমান পরিস্থিতির ঘটনাগুলো দেখলে মানে কিরকম জানি অর্ধেক পিছনে পড়ে যায়। আজকের ইয়াটা যে আলোচনাটা মানে আমার ব্রেনে ভালো করে ঢুকতেছিল না, কারণ মাথায় এটা কাজ করতেছে তো দিদি, এটা আসলে সবার মন কঠিন।
এই শ্রদ্ধেয় দিদি দিদি এই পূজনীয় বনবন্তে প্রায় সময় ওই যে আমি আগেও বলেছিলাম বান্তেরা বিভিন্ন জায়গায় যখন ফান করতো দূরের যাত্রা, যেমন কক্সবাজার, কুমিল্লা বা আপনার পটুয়াখালী, বনবিহার থেকে বান্ধবদেরকে ফান করতো আর কি ভিক্ষু সংঘকে, তখন এই পূজনীয় বান্তের